Okay, praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सर्वांना. So we are in the series which is called as sin. आपण एक श्रृंखला पाहत होतो, त्याचं नाव होतं पाप. Now I have Pap. त्याचं नाव आहे पाप. And last time we have sin. आणि आपण पाठच पाहिलं Sin, होतं okay, not sin, seen. पाप. No, not sin, but seen. आपण लास्ट टाइम पाहिलं होतं पापाबद्दल. Yes. So last time we have seen effects of sin. आपण पाठच पाहिलं होतं पापाचे परिणाम. Okay, and we have seen two effects. आणि आपण दोन परिणाम पाहिले होते. That first one is sin will make you hide from the presence of the Lord. पहिला हा होता की पापामुळे तुम्ही परमेश्वराच्या उपस्थितीपासून लपाल. Okay, and the second one is आणि दुसरा, the sin will make you its servant. Is it working? आणि पाप तुम्हाला त्याचा गुलाम बनवतात. Daddy, is it working? No. You don't have to rotate your device. Do you have to rotate your device? Okay, thank you. Thank you, brother. थँक्यू ब्रदर. Okay, the media and the electronics is still controlled by the enemy. मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वरती अजूनही शत्रूचा अधिकार आहे. Nevertheless, तरी सुद्धा you know why it is so? I'll tell you why it is so. हे असं काय मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. Because the Bible declares in the Revelations कारण की बायबल सांगतं प्रकटीकरणमध्ये that when the two witnesses will be there on the earth जेव्हा दोन साक्षीदार पृथ्वीवरती येतील and they will be killed, आणि ज्यावेळेस त्यांना मारलं जाईल, that time Bible says everybody will see them. त्यावेळेस बायबल सांगते की प्रत्येक जण त्या गोष्टीला पाहेल. So for this to happen, this has to go online. Okay, so that's why the media is in control of the enemy. ते होण्यासाठी हे गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे मीडिया जो आहे तो शत्रूच्या कंट्रोलमध्ये आहे. Okay, so let's move forward. आपण पुढे जाऊया. So today we're going to see the sin part 4 or a continuation of part 4 or part 5 we can say. आज आपण पाहणार आहोत की भाग 5वा पापाबद्दल आपण पाहणार आहोत, किंवा कदाचित असं बोलू शकतो की 5चा जो भाग होता समजा त्याचंच कंटिन्यूशन होणार आहे. The most important part, सर्वात महत्त्वाचा भाग, see, the point number 3 is God hides his face when you sin. तिसरा मुद्दा असा आहे की परमेश्वर आपलं मुख लपवतो ज्यावेळेस तुम्ही पाप करता. Okay, so I will explain to you what that means, but let us read the word of God for आणि that. तुम्हाला ते समजून सांगतो, पण त्याच्यासाठी आपण परमेश्वराच्या वचनात जाऊया. Let us open our Bibles to Isaiah chapter 59 and verse 2. आपण यशामध्ये जाऊया 49:2 मध्ये. Yeah. Let us open our Bibles to 49:2. Yeah, if anybody is found, you can read Isaiah chapter 59 and verse 2. तर तुमचे अपराध तुम्ही व तुमचा देव यांच्यामध्ये आड भिंतीप्रमाणे झाले आहेत. तुमच्या पातकांमुळे तो तुम्हास दर्शन देत नाही, तुमचे ऐकत नाही. Okay, thank you, brother. So let me read in English. King James Version says so. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you. And your sins have hid his face from you, and he will not hear. Okay, let me read one more time. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear from you. I'll explain to you in simple words, which means because of our sins, God has turned his face away from us, and he will not hear us. मी तुम्हाला सोप्या भाषेत समजून सांगतो की तुमच्या पापांमुळे परमेश्वराने त्याचं मुख तुमच्यापासून फिरवलेलं आहे आणि तो तुमचं ऐकणार नाही. So saints of God, let me tell you, परमेश्वरांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की many a times it happens खूप वेळा असं होतं की with a believer. विश्वासू व्यक्तीबरोबर Sometimes it will happen that you want to pray. काही वेळा असं होतं की तुम्हाला प्रार्थना करावीशी वाटते. Okay, so I'll tell you, it is not just the case with you, but it has happened with me, so I'm sharing it with मी you. तुम्हाला सांगू इच्छितो की फक्त तुमच्या बरोबरच होत नाही, माझ्या बरोबर देखील झालेलं आहे, म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. Yes. So saints of God, परमेश्वराची संतान, if we say anything or if we do anything wrong which is wrong in the sight of the Lord, जर आपण काही असं बोललो किंवा काही असं केलं की जे चुकीचं आहे परमेश्वराच्या नजरेमध्ये, we happen to sin in the sight of the Lord. आपण परमेश्वराच्या नजरेत पाप करतो. And when we sin, आणि जेव्हा आपण पाप करतो, saints of God, परमेश्वराच्या संतान, Bible declares बायबल सांगते in Isaiah chapter 59 and verse 2 यशया 49:2 मध्ये that God will hide his face from you. की परमेश्वर त्याचं मुख तुमच्यापासून फिरवेल. The meaning of which is, त्याचा अर्थ असा होतो की, let me explain to you. मी तुम्हाला स्पष्ट करून सांगतो. Saints of God, परमेश्वर संतान, many a times a person or a youth when they sin, we want to come back to God.
खूप वेळा असं होतं की ती व्यक्ती किंवा तरुण लोकांनी जर पाप केलं तर त्यांना परमेश्वराकडे परत येण्याची इच्छा होते and we sit for prayer. आणि आपण प्रार्थनेसाठी बसतो. But saints of God, परंतु परमेश्वराच्या संतान sadly enough, दुःखाची गोष्ट अशी आहे की let me tell you, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो we do not feel any presence of the Lord. आपल्याला परमेश्वराची उपस्थिती जाणवत नाही. Okay, we feel completely dry. आपल्याला एकदम असं शुष्क वाटतं. We feel completely bone dry. आपल्याला असं वाटतं की आपल्या हड्ड्या सुक्या पडलेल्या आहेत And we are not able to connect to God anymore. आणि आपण परमेश्वराशी जुळू नाही शकत. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, the reason why this happens is याचं कारण हे आहे की because we have sinned in the sight of the Lord. कारण आपण परमेश्वराच्या नजरेमध्ये पाप केलेला आहे And that sin आणि त्या पापामुळे is now stopping God ते परमेश्वराला थांबवत आहे from looking at us. तुमच्याकडे पाहण्यापासून. Okay, so I've created a great poster. If you are able to go and see, you can go and see, or you check on the YouTube, you'll see. मी एक पोस्टर तयार केलेलं आहे ही गोष्ट दर्शवणारा. तुम्ही पाहू शकता युट्यूबच्या चॅनलवरती जाऊन. The poster is such that a person is burdened. तो पोस्टर असा आहे की एक व्यक्तीवरती खूप असा बोजा आलेला आहे Okay, and he is walking a difficult path. आणि तो एक दुर्गम रस्त्याने चालत चाललेला आहे Sadly enough, he is not walking towards God, आणि दुःखाची गोष्ट अशी आहे की तो परमेश्वराकडे नाही चाललेला आहे and it is shown as if like God is looking at somewhere else. आणि ते असं दाखवलेलं आहे की परमेश्वर दुसरीकडे कुठेतरी पाहत आहे. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, this happens with you and me. हे तुमच्या आणि माझ्या बरोबर होतं Okay, many a times. खूप वेळा. So what we need to do is तर आपल्याला काय करायची गरज आहे? we need to turn back to God. आपल्याला परमेश्वराकडे परत वळलं पाहिजे. We need to repent from our sins and then turn back to God. आपल्याला Turn आपल्या back to पापाचा God. पश्चाताप करून परमेश्वराकडे परत वळलं पाहिजे. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, see, many a times we sit for prayer and we expect God to do the same miracle which God had done in the past for us. परमेश्वर संतांनो, आपल्याला असं खूप वेळा होतं की आपण प्रार्थनेला बसतो आणि आपली अशी इच्छा असते की परमेश्वराने पुन्हा तोच चमत्कार करावा जो त्याने आपल्या जीवनात आधी केलेला See, I'll होता. give you an example of Samson. मी तुम्हाला उदाहरण देतो समसोनचं. Bible says बायबल सांगतं की he got up तो उठला and he thought that he will shake himself again त्याला असं वाटलं की तो पूर्ण स्वतः हलून उठेल and then he will defeat the Philistines. आणि तो फिलिस्ती लोकांचा पराभव करेल. But saints of God, परंतु परमेश्वराचं संतान, sadly enough, the Bible declares that God was not with him दुःखाची गोष्ट अशी आहे की बायबल सांगतं की परमेश्वर त्याच्या बरोबर नव्हता. because कारण की whatever covenant he had made with God, it was broken. जो काही करार त्याचा परमेश्वराबरोबर होता तो तोडण्यात आला होता. Similarly, त्याच प्रकारे with every single believer or every single person who's a Christian, प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्ती किंवा प्रत्येक विश्वासू लोकांबरोबर if we sin, जर आपण पाप केलं तर our prayers are not heard. आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं जात Our नाही. prayers are gone unanswered. आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही. And no matter how much we pray, आणि फरक पडत नाही की तुम्ही किती प्रार्थना करत आहात. you say that I have been praying for two whole days, तुम्ही असं बोलाल की मी मागचे 2 दिवस प्रार्थना करत होतो but there is no answer. पण त्याचं काही उत्तर आलं नाहीये. Some will say that I've been praying for 6 months. काही जण बोलतात की मी 6 महिन्यापासून प्रार्थना Some करतोय. will say that I've been praying for a year, but I have not received an answer for my prayer. कोणी बोलेल की मी 1 वर्षापासून प्रार्थना करतोय पण मला माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळालेलं नाहीये. Saints of God, that is only because of your sin. परमेश्वर म्हणतात त्याचं कारण असं आहे की ते तुमच्या पापामुळे. See, if you want anything from the Lord, you have to have it from the way the Lord has defined. जर तुम्हाला तुमची अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला परमेश्वराकडून काही मिळालं पाहिजे तर ते तुम्हाला परमेश्वराच्या तरीक्यानेच मिळालं पाहिजे, त्याच्या प्रकारे Amen. मिळालं पाहिजे. Amen. आमेन. You cannot have it on the worldly way. तुम्ही जगतिक तरीक्याने तुम्हाला ती गोष्ट मिळणार नाही. Okay, it is not like shopping ते असं शॉपिंग सारखं नाहीये. that you go and you buy stuff and you put it in a basket and bring it home. तुम्ही बाजारात जाऊन काही वस्तू विकत घ्याल तुमच्या बास्केटमध्ये टाकाल आणि घरी घेऊन याल असं नाहीये. It is not, prayer is not like shopping, okay? प्रार्थना शॉपिंग सारखी नाहीये. That you go for shopping in the shopping mall which is called as God's shopping mall. असं नाही की तुम्ही बाजारात जाल की त्या मॉलचं नाव गॉड मॉल आहे आणि तुम्ही तिकडून काही घेऊन याल. Okay, you pray and you say, okay, I want this, you put it in your basket, तुम्ही प्रार्थना कराल आणि तुमच्या बास्केटमध्ये ती वस्तू टाकाल you check it out आणि तुम्ही ती बाहेर घेऊन याल and you bring home. आणि घरी घेऊन याल. Okay, saints of God, परमेश्वर संतांनो, that's not going to happen. असं होणार नाहीये. Let me share another example. मी अजून एक तुम्हाला उदाहरण देऊ इच्छितो. Pastor Benny says पास्टर बेनिंग सांगतात की that sometimes काही वेळा for some people काही लोकांसाठी we need to pray for years together. आम्हाला वर्षानुवर्ष प्रार्थना करावी लागते. Okay, so he's talking about we interceding, we as a men of God interceding for people. ते असं सांगतात की परमेश्वराच्या दास ह्या नात्याने ते लोकांसाठी मध्यस्थी करतात, त्याच्याबद्दल ते सांगत आहेत. For some people, काही लोकांसाठी they come, ते येतात, they receive the answer त्यांना उत्तर मिळतं like that immediately. लगेच.
लगेच Okay, मिळतं. their sins are forgiven. त्यांच्या पापांची क्षमा होते. They cry. ते रडतात. They turn back to ते God. परमेश्वराकडे वळतात And they start walking ahead in आणि the ते Lord. पुन्हा परमेश्वरामध्ये पुढे चालायला प्रयत्न But करतात. for some people, पण काही लोकांसाठी they are years together in the Lord. त्यांना वर्ष लागतात परमेश्वरामध्ये येण्यासाठी. हा ते वर्ष प्रभूमध्येच आहेत. ते वर्ष प्रभूमध्येच आहेत. But still their prayer is not answered. पण तरी सुद्धा त्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळालेलं Some नाहीये. prayer of theirs is still held back by the Lord. काही प्रार्थना त्यांच्या अजूनही परमेश्वराने धरून ठेवलेल्या आहेत. Saints of God, if you see any person, or if you are that person, if your prayers are not being answered, let me tell you, परमेश्वराने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, जर तुम्ही ती व्यक्ती आहात किंवा तुम्ही अशा लोकांना पाहिलेलं आहे की त्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की sin is stopping God from answering or looking at you. पाप परमेश्वराला थांबवत आहे तुमच्याकडे पाहण्यापासून किंवा त्या प्रार्थनेचं उत्तर देण्यापासून. Okay, so when you have sin in your life, you need to repent of it. ज्यावेळेस तुमच्या जीवनामध्ये पाप असतो, तुम्हाला त्याचा पश्चाताप करण्याची खूप गरज आहे. And only then, and only then, आणि फक्त त्यावेळेस आणि त्यावेळेसच Lord will look at you परमेश्वर तुमच्याकडे and पाहेल He will hear your prayers. आणि तो तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. Okay, so it has another spiritual meaning, but that's not today's topic, so we'll move त्याचा अजून forward. एक आत्मिक अर्थ आहे, पण तो आजचा विषय नाही. आपण तो कधीतरी दुसऱ्या वेळेस घेऊया. Okay, next point, that is point number 4. पुढचा मुद्दा आहे जो 4 नंबरचा मुद्दा आहे. Sin brings death. पापामुळे मृत्यू येतो. Okay, so we all know these verses very well. आपल्याला हे वचन सर्वांना माहिती आहे. Okay, so James 1:15 says, याकोब, बापाचे वित्तच बघा, याकोब 1:15, sorry. याकोब 1:15. So then when the lust had conceived, it bringeth forth sin. And when it is finished, and sin when it is finished bringeth forth death. याकोब 1:15. मग वासना गर्भवती होऊन पापाला जन्म देते आणि पाप परिपक्व झाल्यावर मरणास उपजविते. Amen. आमेन. James 1:15 says, याकोब then when the 1:15 lust सांगतो. had conceived, okay, we have seen in the series of sin, we have seen lust also. आपण हे पापाच्या शृंखलेमध्ये पाहिलेलं आहे की वासनेबद्दल सुद्धा. Okay. याकोबाचे पत्र 1:15 मध्ये सांगते की मग वासना गर्भवती होते. So how first is the lust will conceive, okay, conceive, understand this. पहिल्यांदा वासना गर्भवती येते. Okay, so which means what is being conceived? त्याचा अर्थ असतो कशाने गर्भधारण केलेला आहे. Okay, so it says lust will conceive. So every person has lust in them. हे सांगितलं जातं की वासना गर्भधारण करते, की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वासना आहे. And when we follow after the lust of the flesh, आणि आपण जेव्हा वासनेच्या पाठीमध्ये, शरीराच्या वासनेच्या पाठीमध्ये जातो तेव्हा okay, it will be like we are bearing a child of sin. त्याचा अशा प्रकारे की आपण पापाचं एक गर्भधारण करून चाललेलो आहोत. Yes. हो. No matter it is a person, no matter if it is a male or a female. आणि काही फरक पडत नाही की तो पुरुष आहे की स्त्री आहे. Okay, this is metaphorically speaking. Okay, you need to understand this. ते उदाहरणादाखल दिलेलं आहे, त्या प्रकारे तुम्हाला समजण्याची गरज That आहे. we will conceive of sin, lust, and what it will bring forth, it will bring forth sin. वासना गर्भधारणा करेल आणि त्याच्यातून पुढे मृत्यू येईल. नाही. पाप येईल. हाँ. It will give birth to sin. ते पापाला जन्म देईल. Simply to put सरळ भाषेमध्ये सांगायचं गेलं तर that if there is lust, जर तिकडे वासना आहे then there will be sin. तर तिकडे पाप येईल. And if there is sin, आणि जर तिकडे पाप आहे, then as per the Bible it says when it is finished it bringeth forth death. बायबल प्रमाणे ज्यावेळेस ते पूर्ण होईल त्यावेळेस ते मृत्यू आणेल. Yes. हो. Okay. So this is the first verse, that is James 1:15. हे पहिलं वचन आहे जे याकोब 1:15 मध्ये. Next verse, पुढचं वचन आहे Romans 6:23. रोमकरा 6:23. For the wages of sin is death, पापाचं वेतन मृत्यू आहे and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. आणि परमेश्वराचं Just translate. ओके. For the wages of sin is death, कारण पापाचं वेतन मरण आहे, but the gift of God पण देवाचे कृपादान is आपल्यावर eternal life प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकालिक through जीवन आहे. Jesus Christ our Lord. Yes, amen. आमेन. Okay, and the next verse is आणि पुढचं वचन आहे Romans 5:12. रोमकरास पत्र 5 मध्ये 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay, let me explain this to you. 5:12. एका माणसाच्या द्वारे पाप जगात शिरले आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले,
आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले. Okay, saints of God, let me tell you, परमेश्वरांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, some of you will say that I don't sin. काही पैकी तुमच्यापैकी लोक बोलतील की मी पाप करत नाही. Praise the Lord. प्रभूची स्तुती असो. That is a good thing. ती खूप चांगली गोष्ट आहे. But we need to understand this, पण आपल्याला एक गोष्ट समजण्याची गरज आहे. that through one man, एका व्यक्तीद्वारे, that means through Adam, आदामाद्वारे, because of his disobedience, कारण की त्याच्या आज्ञाभंगामुळे sin entered in every person. पापाने प्रत्येक व्यक्तीमध्ये प्रवेश केला. Okay, it says, wherefore, as by one man, that is through Adam, sin entered into the world. Okay, हे सांगितलं जातं एका माणसाच्या द्वारे पाप जगात शिरले and death by sin. आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले. And so death passed upon all men, for that all have sinned. आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले. Okay, saints of God, this death doesn't only talk about the physical death, it talks about your spiritual death. परमेश्वराच्या संतांनो, ही मृत्यू जी आहे ती फक्त शारीरिक मृत्यू नाहीये, तर तुमची आत्मिकरित्याची मृत्यू पण आहे. See, after this, पहा, ह्याच्यानंतर, after this life here on earth, ह्या पृथ्वीवरील जीवनानंतर, as Jesus, जसं प्रभू येशू ख्रिस्त, he was transfigured त्याचं रूपांतरण झालं, after he was resurrected. त्याचे रिझरेक्शन झाल्यानंतर, पुनरुत्थानानंतर, he was transfigured, okay, because the Bible says Mary, which went to see the Lord Jesus Christ, his body, she saw Jesus standing near the sepulchre, and she thought he was a gardener. आपण पाहतो की बायबलमध्ये सांगितलं जातं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचं रूपांतरण झालं. आपण पाहतो की मरी ज्यावेळेस त्याच्या शरीराला तेल लावण्यासाठी गेली होती, परंतु त्याचं शरीर तिथे खबरेमध्ये नव्हतं, पण ज्यावेळेस ती बाहेर आली त्यावेळेस तो तिथे उभा होता आणि त्यांनी तिला असं वाटलं की तो माळी आहे. Yes, saints of God, she said, where hast thou kept my Lord Jesus? तिने त्याला विचारलं की तुम्ही आमच्या प्रभूचं शरीर कुठे ठेवलं आहे. Okay, that means she did not recognize the resurrected Jesus. त्याचा अर्थ असा होता की पुनरुत्थानित झालेल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला तिने ओळखलं नाही. Amen. Saints of God, remember this. Similarly, त्याच प्रकारे we will also be resurrected. आपले सुद्धा पुनरुत्थान होईल. Suppose if we are alive when Jesus comes the second time, जर आपण जिवंत असू ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त दुसऱ्या वेळेस येईल तेव्हा we will be taken up. आपण स्वर्गात उचलले जाऊ. And as the Bible says, आणि जसं बायबल सांगतं, we will be changed and transformed within what do you call it? Within a flash. आपण रूपांतरण एका क्षणामध्ये होईल असं बायबल सांगतं. Okay, even before we could close our eyelids and open our eyelids, even before that. आपण आपले डोळे बंद करून परत उघडायच्या आधी आपलं रूपांतरण होऊन जाईल त्या क्षणातच. Shanat Nimishar, it is called in Marathi Shanat Nimishar. क्षणात निमिषात आपलं रूपांतरण होऊन जाईल. Okay, we will be transformed and transfigured. आपलं रूपांतरण होईल आणि आपण बदलून जाऊ. For those that are alive when Jesus comes. त्या लोकांसाठी जे जिवंत आहेत प्रभू येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा. But those that are asleep पण जे मृत्युमुखी पावलेले आहेत in the Lord प्रभूमध्ये will be resurrected. त्याचं पुनरुत्थान होईल. Okay, saints of God. So this death speaks about the second death. परमेश्वराने हे जे मरण जे आहे ते दुसऱ्या मरणाबद्दल सांगत आहे. So the first death that a person dies on the earth, and the second death when the person will be thrown in the lake of fire. पहिला मृत्यू जो आहे जो पृथ्वीवरती व्यक्ती मरते त्यावेळेस, आणि दुसरा मृत्यू जो आहे त्यावेळेस व्यक्तीला आगीच्या झऱ्यामध्ये टाकतात. Yes, lake of fire. आगीच्या झऱ्यामध्ये टाकल्या जाईल. I don't know what. सरोवर. आगीच्या सरोवरात टाकल्या जाईल. Saints of God. परमेश्वराच्या संतांनो. So for every single believer, for every single person, प्रत्येक व्यक्तीसाठी, प्रत्येक विश्वासू व्यक्तीसाठी, or every single person on this earth, Jesus came. प्रत्येक व्यक्ती जी या पृथ्वीवर त्याच्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आला. So that whoever believes upon him, जेणेकरून जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवेल, he shall not die, तो मृत्यू नाही पडणार, but shall receive everlasting life. पण अनंतकाळचं जीवन त्याला मिळेल. Amen. Amen. Okay, let us move forward. आपण पुढे वळूया. So here the Bible says, the fourth point is sin brings death. चौथा मुद्दा असा आहे की पाप मृत्यू आणतं. Okay, so the wages of sin is death. पापाचं वेतन मृत्यू आहे. Which means, त्याचा अर्थ असा होतो की, see, when do you get your wages paid? तुम्हाला तुमचं वेतन कधी मिळतं? सांगा. Tell. कधी तुला पगार मिळतो? When you receive your salary. Yes. Okay. So this means, त्याचा अर्थ असा होतो की whenever we sin, ज्यावेळेस आपण पाप करतो, we are working for sin. आपण पापासाठी काम करत आहोत. Okay. And आणि our reward for sinning, आणि आपलं मोबदला पाप करण्याबद्दल, पारितोषिक पारितोषिक for sinning is death.
पारितोषिक जे आहे ते पापासाठी ते आहे की मृत्यू. Not just death on earth, पृथ्वीवरचा मृत्यू नाही फक्त, but hereafter the next life also. सार्वकालिक जो हा मृत्यू ह्या जीवनानंतरचा पण आहे तो. Yes, Oh. saints of God. परमेश्वर So we need to be very careful that the sin brings death. So we need to be careful आपल्याला खूप काळजी घेतली पाहिजे कारण की पाप हे मृत्यू घेऊन येतं, so that we sin not. जेणेकरून आपण पाप करू नये. Okay. The next point is पुढचा मुद्दा असा आहे, fifth point. पाचवा मुद्दा, Sin brings its harvest. पाप आपलं फसल घेऊन येतं. Yes. What do you call it? Peak. Yes, peak. पाप पीक घेऊन येतं. Saints of God, this is a very important point. परमेश्वर हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. Every Christian person on this earth forgets this. प्रत्येक विश्वासू व्यक्ती हा पृथ्वीवरची ही गोष्ट विसरून जाते की That key. ते Key. When you sin, जेव्हा तुम्ही पाप करता, you are sowing in sin. तुम्ही पापामध्ये पेरत आहात Okay? And आणि you are going to get a crop of your sin. आणि तुम्हाला त्याच्या पापाचीच कापणी मिळणार आहे. Let us read the word. आपण वाचूया Galatians chapter 6 and 7. गलतीकर 6:7 मध्ये, Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. गलतीकर 6:7 मध्ये, Yes. फसू नका, देवाचा उपहास व्हायचा नाही, कारण माणूस जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल. Okay, here it says, be not deceived. म्हणजे फसले जाऊ नका. इकडे सांगते की फसले जाऊ नका, फसू नका. हां, म्हणजे फसू नका म्हणण्यापेक्षा okay, फसले जाऊ नका. Okay. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. देवाचा उपहास व्हायचा नाही, कारण माणूस जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल, कापणी करेल. कापणी करेल. Saints of God, परमेश्वर संतांनो, hear me well. लक्ष देपूर्वक ऐका. Every believer must hear this. प्रत्येक विश्वासून ही गोष्ट ऐकायची Every गरज आहे. Christian must hear this. प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीला हे ऐकण्याची गरज आहे. A Christian person feels ख्रिस्ती व्यक्तीला असं वाटतं की that I will go to office, मी ऑफिसमध्ये जाईल, nobody is watching me. कोणी मला पाहत नाही, A pastor is not watching me. पालक साहेब इथे नाहीये, My husband is not watching me. My wife is not watching माझा me. पती इथे नाही, माझी पत्नी इथे नाहीये, मला पाहत ते नाहीये. मला पाहत नाहीये. And saints of God, आणि परमेश्वर संतांनो, a person does whatever he feels like doing. ती व्यक्ती ते करते, ते ज्या मनात येईल ते करते. Okay, so it could be smoking, it could be drinking, it could be anything. ते असू शकतं धूम्रपान करणं किंवा दारू पिणं किंवा काही करणं असू द्या. Saints of God, let me tell you, परमेश्वर संतांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, the moment you sin, ज्या क्षणाला तुम्ही पाप करता, you are sowing in sin. तुम्ही पापामध्ये बीज पेरत आहात. Okay, and remember this: how much soever you sin, that much sowing you will do in the sin. आणि हे लक्षपूर्वक ऐका की जेवढं तुम्ही पापाचं बीज पेराल तेवढं तुम्ही, जेवढं पाप कराल तेवढं तुम्ही पापामध्ये बीज पेरत आहात. Okay, this is a very common thing that is seen in churches nowadays. हे खूप सामान्य गोष्ट झाली आहे चर्चेसमध्ये की पाप करणं. So what do leaders do, or what do people who stand in the forefront do is, जे पुढे उभे राहतात किंवा जे लीडर आहेत ते काय करतात? they go on sinning. ते पाप करत जातात, पाप करत जातात. Okay, their life does not match the word of God. त्यांचं जीवन जे आहे ते परमेश्वराच्या वचनाच्या विपरीत जातं. Saints of God, परमेश्वराचे संतान, I'm not pointing finger at anyone. मी कोणाला दोष लावत नाही. Okay, I know how weak I was मला माहिती आहे की मी किती कमजोर होतो and ते, how easy it was to sin, आणि किती सोपं होतं पाप करणं, especially when you stand in the forefront. खास करून जेव्हा तुम्ही पुढे उभे राहता And त्यावेळेस. saints of God, परमेश्वराचे संतान, sadly enough, दुःखाची गोष्ट I आहे, have seen so many Christians today, मी अशा खूप साऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तींना पाहिलेलं आहे, so many leaders today, खूप साऱ्या लीडरला so पाहिलेलं आहे, many choir, खूप सारे वर्शिप the लीडर, instrument players, जे म्युझिक the वाजवतात, pastors, पास्टर लोक, they keep on sinning. ते पाप करत जातात. Saints of God, they feel that nobody is watching. त्यांना असं वाटतं की कोणीही पाहत नाहीये. They feel that they can go to pubs and discourse in the nights and they can come on Sunday and praise and worship God here. त्यांना असं वाटतं की शनिवारी ते जाऊन पब्स आणि डिस्को मध्ये जातात आणि रविवारी पुढे येऊन पुन्हा परमेश्वराची स्तुती करतील. Nothing happens. काही नाही होत आहे. Somebody tells them, कोणीतरी त्यांना सांगतं, brother, sister, भाऊ बहिणी, this is not good. हे चांगलं नाहीये, Okay, you should not be doing that. तुम्ही हे केलं नाही पाहिजे. They say,
ते बोलतात. They know in their heart. त्याच्या हृदयाबद्दल त्याला माहिती आहे. Okay, if I go, nothing happens. जर मी गेलो तर काही होणार नाहीये. Okay, it only takes half an hour for me to connect to the Lord. मला फक्त अर्धा तास लागतो परमेश्वराशी It जुळण्यासाठी. only takes me 1 hour to connect to the Lord. फक्त 1 तास लागतो परमेश्वराशी जुळण्यासाठी. But Lord का तो काम होता है. पण परमेश्वराचं काम तर होतच. Okay, the work of the Lord is still done. परमेश्वराचं काम तर होतच होतं. Saints of God. परमेश्वराचं संतान. Maybe you are not in the forefront. जरी तुम्ही पुढे उभे राहत नसाल, Maybe you are a member of the church. तुम्ही कलिसियाचे मेंबर आहात And saints of God, आणि परमेश्वर संतान, do you feel that nobody is watching? तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला कोणी पाहत नाहीये. Okay, probably you are watching something which is not to be watched. कदाचित तुम्ही अशा काही गोष्टी पाहतात का की तुम्ही पाहिल्या नाही पाहिजेत. Probably you are feeding your mind with certain things which is not to be fed. तुम्ही तुमच्या मस्तिष्काला अशा काही गोष्टी खायला घालत आहात का की तुम्ही घातल्या नाही पाहिजेत खायला. Okay, which is not according to the word of God, which is not right according to the word जे of God. परमेश्वराच्या वचनानुसार नाहीये. Saints of God, परमेश्वराचे संतान, let me tell you, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, one day, एका दिवशी all the sowing that you have done when you were in the Lord, walking properly, you had the chance to walk properly. जे एका दिवशी जे काही तुम्ही पेरणी केलेली आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला तुम्ही व्यवस्थित चालू लागाल परमेश्वरामध्ये, Then तुम्ही आधी चालत होता, तुम्ही आधी चालत होते and you had that chance to walk properly, आणि तुमच्याकडे ती संधी होती की तुम्ही व्यवस्थित चालावं, but you did not walk पण properly. तुम्ही व्यवस्थित नाही चालले. Saints of God, let me tell you, परमेश्वर संतान, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, one day, एका दिवशी all the sowing that you have done will bring its harvest. जे काही तुम्ही पेरणी केली आहे ती कापणीसाठी येईल. Saints of God, it will come, परमेश्वर संतान, तर नक्कीच कापणीसाठी येईल and it will come at that time आणि ते त्यावेळेस येईल when you are at the lowest. ज्यावेळेस तुम्ही सर्वात खालच्या पातळीवर असाल. Yes, हो, saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, when you are at your lowest, ज्यावेळेस तुम्ही सर्वात खालच्या पातळीवरती आहात, that time the seed will start cropping its crop. त्यावेळेस ते जे बीज पेरलेलं आहे ते उगवायला सुरुवात होईल. And saints of God, let me tell you, आणि परमेश्वर संतांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की then you keep praying and praying and praying and praying, मग त्यावेळेस मी प्रार्थना कराल, प्रार्थना कराल, प्रार्थना कराल, प्रार्थना कराल and nothing happens. आणि काही होणार नाही. You keep crying before the Lord. You say, Lord, Lord, save me. Lord, save me from this situation. तुम्ही परमेश्वरासमोर प्रार्थना करा, हे प्रभू वाचव, हे प्रभू मला या परिस्थितीपासून वाचव. Lord, save me from joblessness. परमेश्वरा, मी कामावरती नाही, मला प्लीज काम लागू दे. Save me from the sin, from the debt. मला या कर्जापासून वाचव परमेश्वरा. Save me from the broken marriage. परमेश्वरा, माझ्या तुटलेल्या लग्नापासून मला वाचव. Save me from every kind of evil that is in my life. परमेश्वरा, मला प्रत्येक वाईटापासून वाचव जे माझ्या जीवनामध्ये आलेलं आहे ह्यावेळेस. You keep crying to the Lord. तुम्ही परमेश्वराजवळ रडत राहाल. And one thing gets over, another thing crops up. एक वस्तू संपली नाही तर दुसरी वस्तू तुमच्या समोर उभी राहते, समस्या उभी राहते. The moment first one problem is over, another problem is waiting for you. पहिली समस्या संपली नाही, तोच दुसरी समस्या तुमची वाट पाहत उभी आहे. You have a debt and you somehow manage to pay them. तुमच्यावरती कर्ज आहे, तुम्ही कसं तरी काहीतरी तडजोड करून ते कर्ज चुकवलं. And saints of God, the sickness comes in. आणि परमेश्वर त्यावेळेस एक आजार उद्भवून येतो. And saints of God, you're dealing with the sickness, something else, the marriage starts breaking आणि तुम्ही apart. ज्यावेळेस आजाराशी निपटतात तेवढ्या तर तुमचं लग्न तुटायला लागतं. Saints of God, if you have kids, the kids start behaving weirdly. आणि परमेश्वर सांगतात तुमची मुलं आहेत तर तुमची मुलं विचित्रपणे वागायला सुरुवात करतात. Saints of God, you now you truly have broken down completely. आणि परमेश्वर म्हणतो आता तुम्ही पूर्णतः तुटलेले आहात. And you have become like the Nebuchadnezzar. आणि आता तुम्ही नबुकदनेस्सर राजासारखे झालेले आहात. God has humbled you. परमेश्वराने तुम्हाला नम्र बनवलं आहे. 7 years have passed. 7 वर्ष निघून गेली And now you're eating grass like Nebuchadnezzar. आणि आता तुम्ही गवत खात नबुकदनेस्सर राजासारखं. And saints of God, now you are saying to the Lord that, Lord, you have humbled me, Lord, I'm sorry. Now I want to stand up. आणि आता तुम्ही परमेश्वराजवळ बोलत आहे, परमेश्वर तुम्हाला नम्र केलं, आता मी तुझ्यासाठी उभा राहील. And now when you're trying to stand up for the Lord, आणि ज्यावेळेस तुम्ही परमेश्वरासाठी उभा राहायचा प्रयत्न कराल, the crops the seeds that you have sown, they will give their fruit to you. They'll give their crop to you, harvest to you. आणि जी बीज तुम्ही पेरलेली आहेत त्याचं कापणी लायला आहे, त्याची फळं तुम्हाला भोगावी लागतील. Saints of God, परमेश्वराचे संतानो, nobody talks about this कोणी याच्याबद्दल बोलत नाही. because people have experienced, but they have not received the sight to see this. कारण की लोकांनी याचा अनुभव घेतलेला आहे पण त्यांना ती दृष्टी मिळाली नाही की ते हे पाहू शकतील. But saints of God, Lord has opened my eyes to see this. परमेश्वर संतानो, परमेश्वराने माझे डोळे उघडले ते पाहण्यासाठी. Saints of God, परमेश्वराचे संतानो, now आता you need to keep sowing good.
आता तुम्हाला पेरणी करायची गरज आहे, चांगल्याचीच पेरणी करायची गरज आहे. Now you have to keep, I'm giving you the solution how to come out of it. मी तुम्हाला त्याचं एक उत्तर देत आहे की तुम्ही याच्यातून बाहेर कसे येऊ शकता ते. Now you have to keep sowing in prayer. आता तुम्हाला बीज बोवायची गरज आहे प्रार्थनेत आणि प्रार्थनेत. Now you have to keep sowing in, you have to keep sowing your tithes and offering faithfully. आणि आता तुम्हाला तुमचं दशवांशनी अर्पण पेरायची गरज आहे विश्वासयोग्यतेने. You need to keep doing what is right according to the word of God. तुम्हाला ते सर्व काही करायची गरज आहे जे बायबलनुसार चांगलं आहे आणि योग्य आहे. You need to bring every relation which is not right in the sight of the Lord. तुम्हाला प्रत्येक नातं संबंध बंद केले पाहिजे ते परमेश्वराच्या नजरेत योग्य नाहीये. Saints of God, hear me very well. परमेश्वर संतांनो लक्षपूर्वक ऐका. Now there is time for you to do the right thing, do it. आता तुमच्याकडे वेळ आहे जर चांगली गोष्ट करायची तर चांगलं करा. Because when the harvest will come, कारण की जेव्हा कापणी येईल तेव्हा that time त्यावेळेस you will see something evil is cropping out of you. तुम्ही पाहाल की तुमच्यातून काहीतरी वाईट असं निघून येत आहे. One moment you are speaking properly to someone, एका वेळेस तुम्ही एका क्षणाला कोणाशी चांगलं बोलत आहात and in the second moment आणि दुसऱ्या क्षणाला something crops out of you, तुमच्यातून काहीतरी वाईट बाहेर येतं and an evil face crops out of you. तुमच्यातून असं शैतानी शक्ती बाहेर येते करून. Hold it. Something evil crops out of you. काहीतरी शैतानी येईल तुमच्यातून बाहेर येतं. Saints of God, every decision that you take is a wrong decision. परमेश्वर संतांनो जो प्रत्येक निर्णय तुम्ही घ्याल तो चुकीचा निर्णय And घ्याल. every word that you speak to anyone, people get offended. आणि प्रत्येक शब्द तुम्ही जे दुसऱ्यांशी बोलाल दुसरी व्यक्ती आहत होईल त्या शब्दाने. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो keep doing right, keep repenting before the Lord. योग्य गोष्ट करत राहा, परमेश्वरासमोर पश्चाताप करत राहा. Saints of God, it is better for you to not to sow in sin. हे तुमच्यासाठी योग्य राहील की तुम्ही पापाचं बीज पेरू नका ते. Because the harvest will come at such a time that there is nobody to help you. कारण की कापणी अशा वेळेस असेल ज्यावेळेस तुम्हाला मदत करायला कोणीही तिथे नसेल. Saints of God, let this time not come upon you. परमेश्वराच्या संतांनो ही वेळ तुमच्यावरती येऊ देऊ नका. So when the time is there, ज्यावेळेस योग्य वेळ आहे sow in doing the right thing. That means योग्य गोष्टची बीजे पेरा. त्याचा अर्थ असा होतो की sow in prayer, प्रार्थनेत बीज पेरा, sow in fasting and prayer, प्रार्थनेत आणि उपवासात बीज पेरा, and sow in tithes and offering. दशांश आणि अर्पणामध्ये बीज पेरा, Sow in obedience towards the word of God. परमेश्वराच्या वचनाच्या आज्ञापालनामध्ये बीज पेरा, Sow in offering service unto the Lord. परमेश्वराच्या सेवेमध्ये बीज पेरा. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो when the time is right, आणि ज्यावेळेस योग्य वेळ असेल, when the season has passed, ज्यावेळेस हंगाम संपूर्ण सरून गेला असेल, 7 years, remember me, लक्षात ठेवा 7 वर्ष. 7 years is the season cycle. 7 वर्षाचा कालावधी असतो. Okay, 8th year, 8व्या वर्षी you will receive good harvest. तुम्हाला चांगली कापणी मिळेल. Saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, you feel that if I sow now, तुम्हाला असं वाटतं की जर मी आता बीज पेरलं तर only one crop will come. फक्त एक कापणी येईल. No, it comes for 7 years. नाही, 7 वर्षासाठी येईल. Okay, saints of God, nobody talks about this. परमेश्वर संतांनो याच्याबद्दल कोणी बोलत But नाही. let me tell you, there is a cycle of 7 years. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तिकडे एक 7 वर्षाचं चक्र आहे. Okay, so even if you sin once, sow once in sin, it's going to bring its crop for 7 long years. जर तुम्ही एकदा जरी पाप केलं तरी त्याचा परिणाम 7 वर्षापर्यंत तुम्ही भोगणार आहात. It's better not to sin. हे तुमच्यासाठी चांगलं असेल की तुम्ही पाप करू नका. Okay, so sow in good things. बीज पेरा पण ते चांगल्या गोष्टीचे बीज पेरा. Amen. So that you Amen. will receive the harvest. So once sow a seed that you have sown, it will give you fruits or harvest for 7 years. चांगलं बीज पेरा की जेणेकरून तुम्ही 7 वर्षापर्यंत चांगल्या गोष्टींची कापणी करा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Let us move forward. आपण पुढे जाऊया. Okay. 6th point. 6वा मुद्दा. That's okay. Okay, I think I'll take just one point and then I'll stop. मी एक मुद्दा घेऊन थांबेल. Sin makes you weak. पाप तुम्हाला कमजोर करतो. Yes. हो. Okay, let us read Psalm 38, verse 3 and 4. आपण वाचूया स्तोत्र संहिता 38, 3 आणि 4. I'll read in English and then brother will follow me in Marathi. There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. 38, 3 आणि 4. Psalm 38 verse 3 and 4. Let me read it. तुझ्या कोपामुळे माझ्या अंगी आरोग्य राहिले नाही. Yes. माझ्या पापामुळे माझा जीव अस्तित्व स्वस्थता नाही. कारण माझे अपराध माझ्या डोक्यावरून गेले आहेत. जड ओझ्याप्रमाणे ते मला फार भारी झाले आहेत. In some different translation is there. Let me read this.
there is no soundness in my flesh because of thine anger. म्हणजे तुझ्या रागामुळे माझ्या देहामध्ये आरोग्य उरलं नाही. बरोबर? Neither is there any rest in my bones because of my sin. म्हणजे माझ्या पापांमुळे माझ्या हाडांना विसावा नाही किंवा स्वस्थता नाही. ओके, सेन्स ऑफ गॉड, which basically talks about जे बोलतं की that sin की पापामुळे will make you weak from within. पाप तुम्हाला आतून कमजोर करेल. Amen. आमेन. Saints of God. परमेश्वराच्या संतांनो, So let me tell you what basically happens. मी तुम्हाला सांगू शकतो की नक्की इथे काय होतं ते. So imagine कल्पना करा की that you are a strong believer. की तुम्ही एक मजबूत विश्वासू आहात. Okay, you're praying तुम्ही प्रार्थना करत आहात and enemy आणि शत्रू tries to find something that will make you fall. काहीतरी अशी गोष्ट शोधायचा प्रयत्न करतो जेणेकरून तुम्ही पडाल. And आणि imagine that you take the bait of the enemy. आणि कल्पना करा की तुम्ही शत्रूच्या जाळ्यात फसले आहात. Yes. हो. And आणि because of which त्याच्यामुळे it happens so that you sin. अशी परिस्थिती निर्माण होते की तुम्ही पापात पडाल. So saints of God, परमेश्वराच्या संतांनो, the moment you sin, ज्या क्षणाला तुम्ही पाप कराल, whatever your walk is with the Lord, जे काही तुमचं परमेश्वरामध्ये चालणं होतं ते that it slows down. ते संथ होऊन जातं. Okay, let me tell you, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, I don't know how many of you can feel the presence of the Lord, मला माहित नाही की तुमच्यापैकी किती जण परमेश्वराची उपस्थिती महसूस करू शकत आहात यावेळेस. but if you do, आणि जर तुम्ही करत आहात तर the moment you sin, ज्या क्षणाला तुम्ही पाप कराल, you feel that the presence of the Lord has departed from you. तुम्हाला असं लक्षात येईल की परमेश्वराची उपस्थिती तुमच्यापासून दूर गेली आहे. Actually, what has happened, I'll tell you. खरं काय झालं ते मी सांगू इच्छितो तुम्हाला इथे काय होतं ते. Okay, hold your mic, Rose. See, imagine this is a covering, okay? This is a covering. हे एक कवच आहे And in this covering, आणि ह्या कवचामध्ये you are in the middle of this covering. त्या कवचाच्या मध्ये तुम्ही आहात. And this is the presence, imagine this is the presence of the Lord, okay? आणि कल्पना करा की ती परमेश्वराची उपस्थिती आहे. And the moment any person sins, आणि ज्या क्षणाला कोणती व्यक्ती पाप करते, the person walks out of the presence. ती व्यक्ती परमेश्वराच्या उपस्थितीतून बाहेर जाते. Okay, so the person walks out of the presence of ती the व्यक्ती Lord. परमेश्वराच्या उपस्थितीतून बाहेर चालत जाते. You can only understand if you can sense the presence of the Lord. हे तुम्ही तेव्हाच समजू शकता जर तुम्ही परमेश्वराच्या उपस्थितीला समजू शकत असाल. Okay, for those believers हे त्या विश्वासू लोकांसाठी आहे. that they say that okay, they take the presence of the Lord too casually. हे परमेश्वराच्या उपस्थितीला खूप हलक्यामध्ये घेतात. Let me warn you मी तुम्हाला एक चेतावणी देत आहे by to saying this हे बोलताना that you will walk out of the presence of the Lord. की तुम्ही परमेश्वराच्या उपस्थितीतून बाहेर जाल. And now आणि आता you are vulnerable. आणि आता तुम्ही कमजोर आहात. Yes, you are weak. तुम्ही कमजोर आहात. Without the protection of the presence of the Lord, परमेश्वराच्या उपस्थितीच्या संरक्षणाशिवाय you are open for attacks. तुम्ही खुले आहात. तुमच्यावरती हल्ले होऊ शकतात. Yes, saints of God. हो परमेश्वराच्या Saints संतान, of God, let me tell you, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो परमेश्वर संतांनो, when the presence of the Lord is there over your life, जेव्हा परमेश्वराची उपस्थिती तुमच्या जीवनावर असते तेव्हा Lord will protect you परमेश्वर तुमची रक्षा करतो from every attack of the enemy. शत्रूच्या प्रत्येक हल्ल्यापासून. Yes, हो, every attack of the enemy. प्रत्येक हल्ला शत्रूचा. Okay, and I'll go further to say this, that He also protects you from मी तुम्हाला पुढे जाऊन अजूनही सांगेल की तो तुम्हाला वाचवतो every horrible sicknesses and diseases and viruses and everything. प्रत्येक खतरनाक आजारापासून, व्हायरसेस पासून He protects you. तो तुम्हाला वाचवतो. And saints of God, आणि परमेश्वराच्या संतांनो, the moment a person or believer steps out, ज्या क्षणाला विश्वासू व्यक्ती परमेश्वराच्या उपस्थितीतून बाहेर जाते, what guarantee does that person have that he will not catch all those things? त्या व्यक्तीकडे अशी कोणती शाश्वती आहे, खात्री आहे की ज्याच्यामुळे त्याच्यावरती हे हल्ले होणार नाहीत किंवा त्याला कोणता आजार पकडणार नाही?
What guarantee does a person have? काय खात्री आहे त्या व्यक्तीकडे? No guarantee. कोणतीच खात्री नाहीये. Only the blood of the Lamb or blood of the Lord is kept you covered. The moment you sin, you come out of it. फक्त प्रभू येशूचं रक्त तुम्हाला कव्हर करून ठेवतं. ज्या क्षणाला तुम्ही पाप करता तुम्ही त्यातून बाहेर जाता. Saints of God, I'll tell you. परमेश्वर संतांना मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. I have seen this in my life when I was a new believer. हे मी माझ्या स्वतःच्या जीवनात पाहिलं जेव्हा मी नवा विश्वासी होतो तेव्हा. Okay, so that time I didn't know what was good, what was right, what was wrong. त्यावेळेस मला माहित होतं की बरोबर काय चूक काय आहे, काय आहे? Okay. काय आहे ते. The moment, okay, so I have not been from fully Christian background. I have not been a believer all my life. मी काही ख्रिस्ती बॅकग्राऊंड मधून नाही. मी सुरुवातीपासूनच विश्वासू व्यक्ती नव्हतो. Okay, but I came to the Lord. पण मी प्रभूमध्ये आलो And then I started believing in the Lord. आणि मी परमेश्वरावर विश्वास ठेवायला सुरुवात केला. Saints of God, that time I remember परमेश्वर संतांना त्यावेळेस मला अजूनही आठवतं. even slightest thought in my mind माझ्या डोक्यात छोटासा विचार देखील used to deplete the presence of the Lord over my life. परमेश्वराची जी उपस्थिती माझ्या जीवनावरती होती ती कमी व्हायची. And if I perform certain actions, आणि जर मी काही कृत्य केली, विशिष्ट कृत्य केली तर I cannot describe because we are on live right now. मी ते सांगू नाही शकत कारण की आपण लाईव्ह आहोत. Okay, there will be a lot of hate. मला खूप सारा तिरस्कार मिळेल. Okay, I don't want to say that, but imagine what would it be? मला काही मी ते काही सांगणार So नाही. anything which is mentioned in the word and which is not according to the word, I used to feel very weak from within. जे काही वचनामध्ये सांगितलेलं, जे काही वचनात सांगितलेलं नाही करायचं त्याच्यामुळे मी त्या गोष्टी केल्या, त्याच्यामुळे मला खूप आतून कमजोरी वाटायची. Okay, so my healing also used to reduce. माझं जे आरोग्य होतं ते सुद्धा कमी व्हायचं. Okay, saints of God. परमेश्वराच्या So I संतान, think we are running out of time, so I will stop here today, आपण इथेच थांबूया कारण की वेळ कमी आहे. and we will enter into the Lord's table today. आपण प्रभू भोजनाच्या विधीमध्ये जाऊया. So I want to make this point today, and I will stop here. मला हे सांगून इथे थांबायचं आहे आज That saints of God, की परमेश्वराच्या संतांनो, we are seeing the effects of sin in our life. आपण पापाचे परिणाम पाहत आहोत आपल्या जीवनामध्ये काय होतात ते. So today we saw that sin will make you weak. Sin will keep you. Okay. आपण पाहिलं की पाप तुम्हाला कमजोर करेल. Sin will bring death. पाप जीवनात तुमच्या मृत्यू आणेल. Sin will bring its harvest, पाप हे कापणी घेऊन येईल and sin will bring death. आणि पापामुळे मृत्यू येईल. And sin will make God hide His face from you. आणि पापामुळे परमेश्वर त्याचं मुख तुमच्यापासून लपवेल. Okay, saints of God. परमेश्वराच्या संतान, This I am sharing from my own life. Okay, as an experience, as a believer, I am sharing it with you. हे मी माझ्या स्वतःच्या जीवनाच्या अनुभवावरून तुमच्या बरोबर वाटत आहे. And saints of God, आणि परमेश्वराच्या no matter संतान, what sin you have committed, काही फरक नाही पडत की तुमच्या हातून काय पाप घडलंय ते. turn to the Lord, परमेश्वराकडे वळा, repent, पश्चाताप करा, खऱ्या मनाने पश्चाताप करा and turn and accept the Lord. परमेश्वराकडे वळा आणि त्याला स्वीकारा. And saints of God, आणि परमेश्वराच्या संतान, ask Him for forgiveness, and He will forgive. त्याच्याकडून क्षमा मागा आणि तो तुम्हाला क्षमा करेल. And return not to your old sin. आणि तुमच्या जुन्या पातकांकडे पुन्हा वळू नका. Amen. आमेन. So if there are any prayer requests, we'll pray. If not, there is one prayer request. एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आहे, आपण त्याची प्रार्थना करूया. Okay, just one moment. Let me see if I can. एक मिनिटचा वेळ द्या मला. Let us all be in the attitude of prayer this आपण moment. प्रार्थनेच्या वृत्तीमध्ये राहूया. Okay, there is one request. Let's pray for it. एक प्रार्थना विनंती, आपण त्यासाठी प्रार्थना करूया. Wonderful Father, merciful Lord God Almighty, Lord, I pray. अद्भुत दयाळू सर्व सामर्थ्य पित्या परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो. Lord, I apply the blood of Jesus मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त लावतो upon that dear sister, Lord, त्या प्रिय बहिणीवरती and upon every single person that's present here. आणि प्रत्येक व्यक्ती जे इथे उपस्थित आहे. And Lord, I pray, have mercy upon them. आणि परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो की दया कर त्या सर्वांवर. Wash them, cleanse them, त्यांना धुवून स्वच्छ कर. make them pure whiter than snow and holy. त्यांना बर्फावून शुभ्र कर आणि पवित्र कर. And Lord, I pray, आणि परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो, touch them,
त्यांना स्पर्श कर and heal them आणि त्यांना चंगाई दे, and आरोग्य दे set them free, Lord. आणि त्यांना मोकळं कर. I rebuke this sickness, disease, and infirmity. मी प्रत्येक आजाराला धमकावतो, Go loose! निघून जा, Come out! निघून जा, Get loose! Come out! निघून जा येशूच्या नावात. Every demon प्रत्येक सैतानिक which शक्ती is making us sin, जे पाप करण्यासाठी which is प्रवृत्त bringing curses in our life, जे श्राप घेऊन येतात आमच्या जीवनावर, I break it right now त्यांना in मी Jesus' name. तोडतो प्रभू येशूच्या Go नावात. loose! Come out! निघून जा यावेळेस In येशूच्या नावात. Jesus' mighty name. प्रभू येशू सामर्थ्य I नावात. rebuke, I rebuke, मी I धमकावतो, rebuke. मी धमकावतो. And I make those demons blind in Jesus' name. त्या सर्व सैतानांना आम्ही अंध करतो प्रभू येशूच्या Go नावात. the other way. In दुसऱ्या Jesus' रस्त्याने निघून जा येशूच्या नावात. name. Loose our people. माझ्या लोकांना सोड, Loose. सोड, Set free. मोकळं सोड. Every sickness, प्रत्येक आजार, every disease, प्रत्येक आजार infirmity, आणि विकार. विकार loose. Come out in निघून Jesus' जा name. प्रभू येशूच्या Come on, नावात. in Jesus' निघून जा येशूच्या Come on, नावात. in निघून जा Jesus' येशूच्या नावात. Every serpentine spirit, go loose. Come on in प्रत्येक Jesus' सापाचा name. आत्मा निघून जा येशूच्या नावात. In Jesus' mighty प्रभू name. येशूच्या सामर्थ्य And when it is trying to consume it by the fire of the Holy मी Ghost. बांधवन नष्ट करतो प्रभू येशूच्या पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्मेत नष्ट करतो. Beloved Holy Spirit of God, देवाच्या प्रियकर पवित्र आत्म्या touch everyone. प्रत्येकाला स्पर्श कर Fill everyone. आणि प्रत्येकाला And भर. help us to live a life which is sin-free, Lord. आणि आम्हाला असं आयुष्य जगण्यासाठी मदत कर जे पापविरहित असावं. In Jesus' name. प्रभू येशूच्या I सामर्थ्यात. seal this anointing. मी या आशीर्वादाला कव्हर करतो, Uh, seal this anointing. या अभिषेकाला सील करतो. And our prayers and answers to our prayers. आमची प्रार्थना आणि आमच्या प्रार्थनेची उत्तरं By the Lord's blood, Lord's oil, and fire of the Holy प्रभू Ghost. येशूच्या पवित्र रक्ताने दिलाने आणि अभिषेकाने In Jesus' mighty name. प्रभू येशूच्या सामर्थ्य नावात I pray and ask, Lord. मी प्रार्थना करतो आणि म्हणतो Amen. आमेन. Amen. Amen. This moment, let us all prepare our hearts to receive from Lord's table. या क्षणाला आपण आपल्या देवाला करूया प्रभू भोजमध्ये सामील होण्यासाठी. I call upon choir to come in the